اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا صوتی پیغام بنام رکن شورا حاجی محمد علی اتاری۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شہزادہ اتار حاجی عبید رضا اتاری المدنی کے بذریعہ انٹرنیٹ UK والوں کو مدنی پھول۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی علی اصغر اتاری المدنی کی والدہ کی نماز جنازہ۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حج تربیتی اجتماعات کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت مختلف مقامات پر۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ مدنی مذاکرے میں موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہیلمٹ پہننے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اس ترغیب پر لبیک کہتے ہوئے رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے ہیلمٹ پہنا، جس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک صوتی پیغام کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی ابو الرضا حاجی محمد علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مدنی چینل پر آپ کے ہیلمٹ پہننے کے مناظر دیکھے، دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا کہ آپ نے مجھ گناہ گار کی مدنی التجا کو سیریس لیا اور بہت جلدی عملی جامہ پہنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، سارے گھرانے کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے۔ بنگلہ دیش کے تمام مبلغین و ذمہ داران جو اسکوٹر چلاتے ہیں، ان سبھی سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے ہیلمٹ اچھی کوالٹی کا ضرور استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ کو بہت مدنی کام کرنا ہے۔ سب عیسائی بھائیوں کو میرا سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادہ اتار حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے بذریعہ انٹرنیٹ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے UK میں مجلس مدنی مذاکرہ کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ملاحظہ کیجیے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ جو وہ میری ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، بلکہ اس مشورے کی ابتدا میں مجھے شریک ہونا نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ہر ہفتے والے مذاکرے میں، بلکہ ہر ہفتے والے نہیں کہ جو بھی مدنی مذاکر ہمیں اس پہ شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس میں شریک ہونا آسان بھی فرما دے۔ اے خدا
اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر الطاری المدنی مدہ ذلہ العالی کی والدہ کی نماز جنازہ جھڈو باب الاسلام سندھ پاکستان میں ادا کی گئی۔ ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اذان برقبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول۔ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تدفین کے بعد اسی طرح اعلان کیجئے عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے مر ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ ہائے بربادیاں آہ ناکامیاں، ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس نے جس طرح والدہ مرحومہ کے لیے کلمہ اور کلام پڑھا، کہ اللہ اپنے بارکات اللہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول منظور العالمین، خصوصاً بالخصوص میرے والدین اور بالخصوص میرے والدہ کے حضور پیش کیا، قبول منظور۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، نا منجی دھار میں ڈوبا سرکار میں، نا منجی دھار میں ڈوبا سرکار میں، آہ اے نا خدا یا رسول خدا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلہ ہوا براہ راست مدنی چینل پر۔ موضوع تھا خطرناک سواری۔ نگران شورا نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو احتیاطی تدابیر پر مبنی مدنی پھولوں سے نوازا۔ کروڑوں لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، اسکوٹر استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں، تجربات ہیں۔ لوگ کس طرح موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور کچھ حادثات جو ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ ہم نے جھلکیاں رکھی ہیں۔ یہ یوں چلانے کا ایک عجیب سا مزاج ہے۔ 1200 کے آس پاس مریض ہسپتالوں میں حادثات کی وجہ سے لائے گئے، جن میں تقریباً
500 से 550 तक जो मरीज थे उनका इंतकाल हो गया इस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से। 63% वो मोटरसाइकिल सवार नौजवान सवार जो मोटरसाइकिलों पर करतब दिखाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं और तेज भगाते हैं, उसमें 63% ये नौजवान शामिल थे। कराची में गुज़िश्ता साल 18,000 मोटरसाइकिल हादसात में से 565 मोटरसाइकिल सवार अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने भी हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो उम्मीद है कि हेलमेट का एक रवाज भी चल पड़ेगा और यूं तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाएगा। कानून पर अमल होना चाहिए और तमाम ईसाई भाइयों को हेलमेट पहनना चाहिए। और आज से मेरी ताकीद है कि जितने भी अराकीन शुरा हैं ये बारिश का पहला कतरा बने। कि कई अराकीन शुरा के पास स्कूटरें हैं तो इनको हेलमेट पहनना है और जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना है। चेन कवर के बगैर मोटरसाइकिल वालों से भी कुछ बातचीत हुई। आपने बाइक पे चेन कवर क्यों नहीं लगाया? बार बार चेन उतर जाती है, इस वजह से बार बार कौन रोड के बीच में खोले चेन कवर पे, ये बेसिक इस वजह से। पीछे इस्लामी कोई बहन को बिठाएंगे तो हो सकता है उनका बुरखा आ जाए, ये तो है। तो आप इसको जल्दी जल्दी मेंटेनेंस करवा लें। जितने भी मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनने वाले हैं और पहनने भी हैं, इनका साइड मिरर होना, साइडों के शीशे होना ये बहुत ज़रूरी है, वरना उनको पीछे का नज़र नहीं आएगा। मदनी चैनल वाले के हादसा हुआ, रक्शे वाले ने अचानक वो गली में टर्न करने के बजाय मेरी तरफ टर्न हो गया। ये जो मेरे हाथ में हेलमेट है ये देख रहे हैं, ये आगे का शीशा भी टूट गया और नीचे इसके डोरी नहीं बंधी हुई थी जिसकी वजह से बेहतियाती हुई मेरे को। हमारे अब्बास भाई हैं, हमारे ओबी वैन के ड्राइवर हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हेलमेट की वजह से आपको पीछे नजर नहीं आता। अगर जो यहाँ शीशा हम लगा लें पीछे वाला नजर आ जाएगा ना? बिल्कुल नजर आएगा। करेंगे आप इधर शीशे और हेलमेट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी मदनी इल्तिजा एक ये है, प्लीज़ जो इदारे वाले हैं, प्लीज़ हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, ये जितने भी पानी के टैंकर है ना, इनका पानी लीक होना बंद करवा दीजिए। कोई कानून लाएं कि इनका पानी लीक नहीं हो, जिससे हादसात होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। बाज़ ऑयल टैंकर जाते हैं, इनका कहीं ना कहीं कोई सा ऑयल लीक हो रहा होता है। मैंने भी नियत की कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हेलमेट का पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह इस्तेमाल करूंगा। इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए। हाजी साहब मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह मैं भी अब हेलमेट का इस्तेमाल करूंगा। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों बरकाती काबीनात की इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। मुलाज़ा कीजिए। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से सफ़र करते हुए आप यहाँ पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला आपका तशरीफ़ लाना, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाउल मदीना कराची में आना, मेरा हाजिर होना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा दे, हमारी नजात का ज़रिया बना दे। ज़ेली हल्के के 12 मदनी काम, इसका पर्चा मकतबतुल मदीना ने बड़ा पुरकशिश कलरफुल जारी किया। तो जो अट्रैक्टिव चीज़ होती ना वो तवज्जो लेती, तो इसमें ये भी फ़ायदा होगा आपको, आपकी तवज्जो भी होगी इंशाल्लाह, आपके ज़िम्मेदारान की भी। तो इसको लेना भी है, इसको पढ़ना भी है, इसको आगे भी बढ़ाना है इंशाल्लाह, इसको नाफिज भी करवाना है। ज़िली हल्के के 12 मदनी काम, इसमें 5 मदनी काम रोज़ाना के हैं और अल्लाह आपका भला करे 5 हफ्तावार हैं, 2 मदनी काम माहाना है। ऐसा नहीं है कि बस सुबह शुरू होंगे और 12 पूरे करके घर वापस जाएंगे, ऐसा नहीं, ये अपने अपने मौके की मुनासबत से अल्लाह हमें तौफीक दे। आज इंशाअल्लाह आपको जदवल कार्ड भी पेश किए जाएंगे, मुस्तकिल हफ्तावार जदवल बराए हल्का मुशावरत निगरान। और ये जदवल है माहाना जदवल, इसमें पेशगी जदवल भी है, जदवल कारकर्दगी भी। ये इलाक़ाई निगरान, डिवीज़न निगरान, निगरान काबीना, निगरान काबीनात, शोबाजात के काबीना सतह के ज़िम्मेदार, काबीनात सतह के ज़िम्मेदार, इसमें पेशगी जदवल भी है, इसमें जदवल कारकर्दगी भी साथ ही। तो इसको फिल करके, उसको फोल्ड करके और लिखें वाटर प्रूफ इंक से, बॉल पॉइंट से जेब में रखें और फिर रोज़ाना देखते रहें जो पेशगी जदवल बनाया था उसके मुताबिक आज क्या अमल हुआ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आसान हो जाएगा, तवज्जो हो जाएगी। अल्लाह हमें तौफीक दे। दावत इस्लामी का मदनी काम बहुत अच्छे अंदाज से करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, हुसूल सवाब के लिए करें,
मदनी मरकज़ के दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक करें। आमीन। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नज़र में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। हज के मौसम बहार में तरबियती इज्तिमाअत का सिलसिला मुख्तलिफ मकामात से आपको दिखाते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में होने वाले हज तरबियती इज्तिमा में रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने आज़मीन हज और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। सोचो हाजियों, ए ज़ायरों, हमारे बुजुर्गों का हाल ये होता जब रब की बारगाह में हाजिर होते, जब हरमैन का सफर इख्तियार करते। आज हाल ये है, हाजी हंस रहा है, हाजी खेल रहा है, मस्तियां कर रहा है, दुनियावी बातें कर रहा है, इंतजामात पर जनाब ज़बान तराजी कर रहा है। नहीं नहीं, नसीब वालों को ये सफ़र मिलता है। इस सफ़र की कदर करना, लम्हे लम्हे शुक्र अदा करना। याद रखना ये पैसे नहीं जो तुम्हें ले जा रहे हैं, याद रखना ये असबाब नहीं जिसकी वजह से तुम जा रहे हो। ये मेरे रब की अता है, ये अल्लाह की करम नवाजी है। तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें चुना गया है। बार बार लब्बैक पढ़ना, हो सके तो रोते रोते लब्बैक पढ़ना। आइए मिलकर लब्बैक पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस मदनी काफ़िले में हमें ये सिखाया गया कि हमने तवाफ़ हज, तवाफ़ ज़ियारा किस तरह करना है, सई किस तरह करनी है और आब ज़मज़म शरीफ किस तरह पीना है और प्रैक्टिकली तौर पर इस्तिलाम किस तरह करना है और मिना में कितनी नमाज़ें पढ़नी है, मुज़दलिफ़ा में कितनी नमाज़ें पढ़नी है और अरफ़ात में वक़ूफ़ अरफ़ा कितनी देर करना है और वहाँ से कब हमने मुज़दलिफ़ा के लिए रुखसत होना है। और जब हम जिमेरात को कंकरियाँ मारने जाएंगे तो इसमें किस तरह कंकरियाँ मारेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मनासिक हज अच्छी तरह अदा कर सके, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए हज अदा कर सकें, तो आपको चाहिए कि दावत इस्लामी के राह खुदा अज़्ज़ा वजल में जो मदनी काफ़िला तरबियत के लिए रवाना होता है, तरबियती हज के लिए रवाना होता है, इसके लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालें और इस तरबियत को हासिल करें। 3 दिन में हमें मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हज का तरीका सिखाया गया है। किस तरह हमें सही करनी है, किस तरह तवाफ़ करना है, किस तरह हमें जो है रमल करना है, शैतान को कंकरियाँ मारनी है और किस तरह हमें जो है ज़ियारतें करनी है। तशरीफ़ुल हरमैन हमने यहाँ पढ़ी भी, सुनी भी, पढ़ी भी और जो हमें वहाँ हज पे जो हमें मसले मसाइल हैं वो भी हमने यहाँ सीखे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मरकज़ुल औलिया लाहौर दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम डिफेंस के अंदर हज तरबियती इज्तिमा हुआ, जिसमें हुजाजे किराम ने शिरकत की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे मरकज़ुल औलिया लाहौर शहर के निगरान रुकन शुरा हाजी मंसूर अत्तारी ने मदीने शरीफ की हाज़री का तरीका बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत आसान और बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो एहराम बांधने का तरीका बताया गया, उम्रे का तरीका बताया गया, हज के मनासिक जो है वो बताए गए। मदनी चैनल के नाज़रीन से भी इल्तिजाए अर्ज़ है कि वो भी हज तरबियती इज्तिमा जो जहाँ जहाँ आपके काबीनात में, डिवीज़नों में मुनक्किद हों, आप सब उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह तबारिक व तआला आपको, मुझे, हम सब को मक्के शरीफ की, मदीने शरीफ की बाअदब हाज़री की सादत अता फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज डिफेंस में हम लोग आए हैं
اور ادھر ایک حج تربیت اسلامی بھائیوں کے تحت بڑا اچھا پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسلامی بھائیوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری جو رہنمائی کی ہے. ان کی رہنمائی میں بہت سہولتیں بھی ہم نے پائی ہیں. آج اس کو سننے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. بہت کچھ مطلب ایسی چیزیں تھیں جو مجھے نہیں پتہ تھیں اور میں نے اسے سنا اور سیکھا. پہلے بھی ہم نے 1-2 ٹریننگز اٹینڈ کی، لیکن جو ماحول، جو چیزیں، جو سنتیں ہمیں یہاں بتائی گئیں، اس طرح کا نہ ماحول ہمیں کہیں اور مل سکتا ہے اور نہ اس طرح کی تربیت ہماری کہیں اور ہو سکتی ہے. سوالات اور ان کے جوابات جو دیے گئے بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے سنے. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش ہوا براہ راست. دلچسپ مقابلے کی مختصراً جھلکیاں پیش خدمت ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج پھر حاضر ہیں. آج مقابلہ ہے مجلس نعت خواں اسلامی بھائی اور شعبہ تعلیم کے درمیان. سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کا کیا نام رکھا تھا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امامہ مبارکہ کا نام صحاب تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امامہ شریف کا نام صحاب رکھا تھا. جواب درست ہے. نعت خواں اسلامی بھائیوں سے اب اگلا سوال کرنا ہے. یہ بتائیے کہ جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام اس کو کیسے پکارتے؟ نبی کریم علیہ السلام کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے اے عبداللہ کے بیٹے. نبی پاک اسے اے عبداللہ کے بیٹے کہہ کر پکارتے. جواب یہ بھی درست ہے. باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان سے بیعت کر لیتا؟ داتا گنج بخش علی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. جواب درست ہے. کیا بات ہے ہمارے داتا کی. غوث پاک فرماتے اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان سے بیعت کر لیتا. باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. 3 نمبر کے پیچھے سوال. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں مستجاب یعنی قبول ہیں. بتائیں وہ کون سی ہیں؟ سیکنڈز مغفرت کے لیے نہیں جناب، آپ کسی اور طرف چلے گئے تھے. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا. غلطی ہو گئی ہے. ایک سوال ہے. اگر یہ سوال نعت خواں اسلامی بھائی غلط دیتے ہیں تو پھر معاملہ آ جائے گا آصف بھائی کی طرف، اور اگر نعت خواں اسلامی بھائی یہ جواب صحیح دے دیتے ہیں تو یہ مقابلہ نعت خواں مجلس جیت جائے گی. اتنا کلوز اینڈ. اور کیا دیکھنا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ؟ جناب سوال ہے نمبر 2 ہے. مجھے بھی نہیں پتا یہ کون سا نمبر پسند کریں گے. وہ 2 نمبر دکھائیے. 1 یا 9؟ نمبر 1. انگلیوں اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. جناب کرم ہو گیا ہے. نعت خواں جیت چکے ہیں. کمال ہو گیا. اور یہ جناب نعت خواں اسلامی بھائی 1 نمبر سے ذہنی آزمائش مقابلہ سیزن 6 ان ایکسپیکٹڈ آج ون ہے. 50 نمبر نعت خواں اسلامی بھائی نے حاصل کیے اور 49 نمبر شعبہ تعلیم نے حاصل کیے. یاد رہے آخری راؤنڈ میں 2 نمبر شعبہ تعلیم نے زیادہ حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود وہ 1 نمبر سے پیچھے رہ گئے. باب الاسلام سندھ پاک حامدی کابینہ لطیف آباد میں نگران پاک حامدی کابینہ نے لطیف آباد کے سابق یوسی ناظم حاجی محمد اشرف نقشبندی جن کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے مغفرت کی. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا.
प्रोफेसर मासूम से इस्लामी भाइयों ने चिटागोंग बांग्लादेश में मुलाकात की। मदनी खबर की झलकियां बांग्लादेश से मुलाहजा कीजिए। दावत इस्लामी की मजलिस IT के शोबा वेब ऑपरेशंस की जानिब से अल मदीना लाइब्रेरी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए मजीद 32 कुतुब ऑनलाइन कर दी गई हैं। आप भी सैकड़ों अहम तरीन कुतुब पर मुश्तमिल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अल मदीना लाइब्रेरी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए अभी ये लिंक विजिट फरमाएं downloads.dawat-islami.net। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब। इसे शुरूर फितन से सदा बचाया